Hallelujah. Good evening, church. Praise the Lord. We're gathered together this evening for our prayer meeting. I believe you're all together as a family seated in the presence of the Lord. Let's just commit this time. Let's surrender ourselves even as we prepare to worship the Lord, to pray, to sing His praise, to intercede. Let's pray and commit this time to the Lord. Hallelujah. Oh, Shabariande, Narabasa Bariando, Ekabarianda Ramashidibiriando, Darabasa Bariande, Idiribiriande, Shabariando. We praise you, Lord, we give you glory. Hallelujah. Diraba Shabarianda Rama Sabariande Ekaba Shidiribiriando. We worship you, Narabasibari Shidiribirianda Rama Kabariando Oborianda Rama Sadarabariande. Hallelujah. Praises to your name. Oh, Abhishekiyum Pudu Yenneya Nirapum Deva Aviya Abhishekiyum Pudu Yenneyal Nirapum Devaviya Umnokate Parkanum Yella Valigalariyanum Umnokate பார்க்கணும் எல்லா வழிகளாரினும் நெருங்க வேண்டுமே இன்னும் அதிகமாய் உம்மிடம் நெருங்க வேண்டுமே இன்னும் அதிகமாய் உம்மிடம் உம்மிடம் உம்மிடம். Anoint me, we pray, O God. Anoint me with fresh oil. Fill me, Spirit of God, anoint me with fresh oil. Fill me, Spirit of God. Help me see thy purpose and understand all thy ways. Help me to see thy purpose, yes Lord, and understand all thy ways. I want to get closer, Lord, so much closer, Lord, to you. Oh yes, Lord, I want to get closer, Lord, so much closer, Lord, to you, to you, to you. Help me see thy purpose and understand all thy ways. Umnokate
பார்க்கணும் எல்லா வழிகளாரியனும் நெருங்க வேண்டுமே இன்னும் அதிகமாய் உம்மிடம் நெருங்க வேண்டுமே இன்னும் அதிகமாய் உம்மிடம் 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 I wanna get closer, Lord, so much closer, Lord, to you. Oh, Shabari Andaramari, I wanna get closer, Lord, so much closer, Lord, to you, to you, to you. Oh, Shabari Andarama Sabari Andi. Ekaba darabasi diribiri ande, oh shabore andorumo. Ekabari ande darabasi ba, diribiri andarama sabore ando. Oh shabasa bari ande, e darabari ando. We want to get closer to you. Help us, we pray. Help us, oh God. Jesus, Jesus. Oh, the name above all names. Hallelujah. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We fall down, we fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Oh, பணிந்து உம் பாதம் வீழ்ந்து உந்தன் நாமத்தை உயர்த்திடுவேன். கிருபையும் அன்பும் நிறைந்தவர் உந்தன் நாமத்தை உயர்த்திடுவேன். ஓ பணிந்து பணிந்து உம் பாதம் வீழ்ந்து உந்தன் நாமத்தை உயர்த்திடுவேன். Yes, Lord. கிருபையும் அன்பும் நிறைந்தவர் உந்தன் நாமத்தை உயர்த்திடுவேன். நீரே தூயர் தூயர் தூயர், நீரே
தூயர் தூயர் என்றென்றுமே. Holy, 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 we cry. Holy, 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 we cry. Holy, holy, holy is the Lamb. Oh, my to the Kiromi, re tuyar, 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 re tuyar, 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 re tuyar, 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 என்றென்றுமே. Oh, Shabari andarama kibari ando, Ibasa bari andarama, Bibari andarama, Shibiri ando, Idaraba savadaraba, Ikibiri ando, Romoso dorobori ando, Shabari ande, Baba basabari, Bari ando. We praise you. நீரை துதிக்கு பாத்திரர் தூயவரே. ஓ நீரே தூயர் தூயர் தூயர், நீரே தூயர் தூயர் தூயர், நீரே தூயர் 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 என்றென்றுமே. Oh, Shabariande is the Lamb. Oh, Baba Narabasi Bariande. Oh, Shabariande. Hallelujah. துதிக்கிறோம் கர்த்தரை உயர்த்திடுவோம், கர்த்தரை உயர்த்திடுவோம், அவர் பாதத்தில் அமர்ந்து வணங்கிடுவோம், பாதத்தில் அமர்ந்து வணங்கிடுவோம். தூய அவரே, தூய அவரே. Exalt the Lord our God. Exalt the Lord our God, and worship at His footstool. Worship at His footstool. Holy is He. Holy is He. Tuya avare, tuya avare. Holy is He. Yes, you are. Holy is He. Hallelujah. Andarabashi bariande, ekambari andaramasiri biri andaramariando, Shabasa bari andaramaka bariande.
Praises be to your name. Thank you, Jesus. Hallelujah. Father, we thank you for this evening that we can come as your children, as a family into your presence, to sing your praise, to worship you. Lord, we will commit the rest of this time. Speak to us through your word, O God, through your servants. Lord, revive in us the spirit of prayer once again. We commit this time, we commit ourselves. You speak, O God. Thank you, God. In Jesus' mighty name we ask and we pray. Amen, amen, amen. Hallelujah. And the rest of the time over to Pastor to bring us the word. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. I'd like to bring a blessed greeting to all of you all the way from Arise Shine Assembly. Amen. உங்கள் அனைவருக்கும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பான வாழ்த்துக்கள். எல்மி பிரகாசி திருசபையிலிருந்து உங்களுக்கு நான் தெரிவிக்கிறேன். Amen. Today evening we gather together in His presence. After we worship, we are here to hear the word of God and to pray. நாம் இந்த வேளையிலே தேவனை துதித்து ஆராதித்து இந்த நாளிலே ஜெப கூட்டத்துக்காக கூடி வந்திருக்கிறோம். தேவனை துதித்து ஆராதித்து இப்பொழுது தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கும்படியாய் நாம் இருக்கிறோம். Hallelujah. Amen. Wherever you are, you believe that you are truly in His presence. You must believe in your spirit that you are in His presence and God is with you. Because this is what His promise for His children, for Christians. We Christians are very special people on this earth. We Christians were connected with the true and the living God. Amen. Hallelujah. நம் கிறிஸ்தவர்கள் நீங்கள் எங்க இருந்தாலும் தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் இருக்கிறீர்கள் என்பதை அதிகமாக விசுவாசிங்க. தேவன் உங்க கூட இருக்கிறார். காரணம் தேவன் அப்படியாக நமக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார். நாம் கிறிஸ்தவர்கள் விசேஷத்தமானவர்கள். காரணம் நீங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவர்கள் என்று தேவனோடு இணைக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறீர்கள். ஆமென். ஹல்லேலூயா. எப்பொழுதுமே சொல்லுகிற பிரகாரம் அவருடைய கண்கள் நம்ம நோக்கி இருக்கிறது, அவருடைய செவிகள் நம்முடைய ஜெபத்திற்கு நம்முடைய வேண்டுதலுக்கு திறந்திருக்கிறது. As I used to say that His eyes are upon us and His ears are open for our prayers. Amen. Even this evening as we gather for these prayer meetings, let us believe God that we are in His presence and God is hearing our prayers. இந்த மாலை வேளையிலே தேவ சமூகத்தில் கூறியிருக்கிறோம், தேவன் நமது ஜெபத்தை கேட்கிறார் என்று சொல்லி நாம் விசுவாசிப்போம். ஆமென். ஹல்லேலூயா. To encourage you and motivate you for you to keep trusting, for you to just focus unto Him alone. Don't let anything distract you. Take your focus away from God. இந்த நாளில் நீங்கள் தேவனை நோக்கி பார்க்கும்படியாய் உங்களை நான் உற்சாகப்படுத்துகிறேன், உங்களை வலியுறுத்துகிறேன். நீங்கள் தேவனை நோக்கி பார்ப்பதை விட்டு எதுவுமே உங்களை தடை செய்யாதபடி, வழி விலக செய்யாதபடி நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். Hallelujah. Amen. In 1 Chronicles chapter 16 verse 11. 1 Chronicles chapter 16 verse 11. When the Ark of Covenant was brought to the city of David, and when the Ark of Covenant was placed in the tabernacle that erected by David, and David sing praises to God, and he did sacrifices for God, burnt offering and a praise offering, and also he sing before God, and to encourage and motivate the people of Israel, he kept saying something, the goodness about God, to bring confidence that we, in every time, we to look unto Him, to trust Him. உடன்படிக்கை பெட்டியை தாவீது நகரத்துக்கு கொண்டு வந்து
தாவீது கட்டின கூடாரத்துக்குள் அதை வைத்த பொழுது தாவீது அப்படியாக தேவனை துதித்து ஆராதித்தது மட்டுமல்லாமல் தாவீது பலிகளை செலுத்தி தேவனை துதித்தான். அவன் பாடல்களை பாடினான். இஸ்ரவேல் ஜனங்களை அவன் பலப்படுத்தி உற்சாகப்படுத்தும்படியாக அவன் அநேக காரியங்களை இந்த நாளிலே அவன் பேசினான். In the book of 1 Chronicles chapter 16 verse 11, this is what David said to his people. Look to the Lord and his strength. Seek his face always. கர்த்தரையும் அவர் வல்லமையும் நாடுங்கள், அவர் சமூகத்தை நித்தம் தேடுங்கள். Seek his presence. Seek God always. Seek God always. நித்தம் எப்பொழுதும் அவர் சமூகத்தை தேடுங்கள். This is what God said to Moses. My presence will be with you. I will never depart from you. My presence will go before you. ஆண்டவர் மோசே கிட்ட சொன்னாரு, என் சமூகம் எப்பொழுதும் உன்னோடு இருக்கும், நான் உன்னை விட்டு விலக மாட்டேன், உன் கூட இருப்பேன் என்று வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார். தேவ பிரசன்னம் எப்போது நம்ம கூட இருக்கிறதாக இருக்கிறது. The presence of God is always with us. We must seek him for his presence to be with us. And every time we come before him with a great confidence, with great faith, with great hope. Hallelujah. Amen. For anything, look unto God for his strength. Seek his face always. Hallelujah. Amen. Seek his face. Learn to seek his face. To look his face. எப்பொழுதுமே தேவனுடைய அவருடைய வல்லமையை நாடுங்கள், அவருடைய பலத்தை நாடுங்கள், அவருடைய முகத்தை தேடுங்கள். ஆமென். அவர் முகம் நமக்கு ஒரு பலத்தை கொடுக்கிற ஒரு முகம், நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிற முகம். Hallelujah. Amen. When Jesus was on this earth, many people, many who are afflicted, those who lost their hope for their future, even they are going through uncertainties where they not even don't know what's going to happen next hour, next day, that tomorrow, that kind of situation, many, but the moment they heard about Jesus, the moment they came before him, when that moment they called him, everything was changed. The entire life changed. The entire situation changed. They receive a miracle, they receive a hope. Their life transformed, changed. Hallelujah. Amen. The same God is here. He is the same Jesus. வேதத்தில் பார்க்கும் பொழுது இயேசுவை அநேகர் பலவித சூழ்நிலை தேடி வந்தார்கள். அநேகர் தங்களுடைய வாழ்க்கையின் எதிர்காலத்தை இழந்தவர்களாக, அடுத்த கணம் என்ன நடக்க போகுது, அடுத்த மணி நேரம், அடுத்த நாள்ல என்ன நடக்க போகுது என்று ஒரு நிச்சயம் இல்லாமல், ஒரு திகைப்போடு, ஒரு பாதிக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருந்தவர்கள், அவர்கள் இயேசுவிடத்தில் வந்தபோது, இயேசு குறித்து கேள்விப்பட்ட பொழுது, இயேசு நோக்கி கூப்பிட்ட பொழுது, இயேசுவிடத்தில் வந்த பொழுது, அவர் வாழ்க்கையில பெரிய ஒரு மாற்றம் வந்தது. அவர் சூழ்நிலைகள் மாறியது. அவர்கள் ஒரு நிச்சயத்தை பெற்றுக் கொண்டார்கள், ஒரு நம்பிக்கை பெற்றுக் கொண்டார்கள், எதிர்காலத்துக்கான ஒரு வாழ்வை பெற்றுக் கொண்டார்கள், ஒரு ஜீவனை பெற்றுக் கொண்டார்கள். They received life for the future. Amen. That's why Jesus said in the book of Acts, chapter 10, I came to give you a life, abundant life. அதை இயேசு சொன்னாரு, நான் உங்களுக்கு ஜீவனை கொடுக்க வந்தேன், அது பரிபூர்ணப்படுத்த வந்தேன். ஆமென். ஹல்லேலூயா. Dear church, dear believers, dear Christian, look to God. Look to Jesus. In the book of Matthew chapter 8, as I'm thinking what the word I want to share with you to encourage and motivate, suddenly this portion of scripture came before me.
I knew God wanted to share this to encourage all of you. இந்த மாலை வேளையில் உங்கள் மத்தியிலே எண்ணத்தை குறித்து உங்களை பலப்படுத்தி உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் சொல்லி நான் யோசித்து கொண்டு இருக்கிற வேளையில் இந்த வேத பகுதியை கண் முன்பாக வந்தது. நான் விளங்கி கொண்டேன், தேவன் இந்த வார்த்தை கொண்டு உங்களை பலப்படுத்த விரும்புகிறான்னு சொல்லி. ஹல்லேலூயா, ஆமென். இயேசுவை தேடி வந்து அவங்க வாழ்க்கையில் அவங்க வாழ்க்கை மாறினது, சூழ்நிலை மாறினது, நம்பிக்கை பெற்றுக்கொண்டார்கள். ஆமென். In the book of Matthew chapter 8 verses 1 to 3, when Jesus came down from the hill, large crowd followed him. Then a man suffering from dreaded skin disease, leper, he was a leper, came to him, knelt down before him and said, "Sir, if you want to, you can make me clean." Jesus stretched out and touched him. I want to. I do want to. He answered, "Be clean." At once the man was healed of his disease. Amen. What a wonderful Jesus we have. What a wonderful God we have. Jesus came to give life. Jesus came to transform life. Jesus came to give hope. Amen. மத்தேயு புஸ்தகம் 8வது அதிகாரம் 1வது வசனத்து 3வது வசனம் வாசிக்கும் பொழுது, இயேசு மலையில் இறங்கி வந்த பொழுது திரளான கூட்டம் இயேசுவை கூடி வந்து கொண்டிருந்தார்கள். அப்பொழுது ஒருவன் இயேசுவிடத்தில் வந்து, அவன் ஒரு குஷ்டரோகியா இருந்தான். அவன் சரீரமெல்லாம் சீரழிந்திருந்தது, கெட்டு போயிருந்தது. அவன் இயேசு கிட்ட வந்து, ஆண்டவரே உனக்கு சித்தமானால், இயேசுவே உமக்கு சித்தமானால் என்னை சுத்தமாகும் என்று இயேசுவிடத்தில் பணிவாய் வேண்டிக் கொண்டான். இயேசு அவனை பார்த்து சொன்னார், எனக்கு சித்தம் உண்டு, நீ சுத்தமாக என்று சொன்ன அந்த நிமிடமே அவன் பரிபூர்ணமான குணமடைந்தான். Hallelujah. The man was leper. All his skin are dead, rotten, Nobody dared to come near him. But the moment he saw Jesus, he ran to Jesus. This man truly is no hope for his future. He don't have a life. He's like a dead man. Like a dead man is walking around. But the moment he saw Jesus, he could heard about Jesus. Who is Jesus? He believed Jesus and ran to Jesus and pleaded with me, "Oh Lord, if I will, please help me, heal me." When Jesus saw him, moved with compassion and touched him and healed him. Not only said, "Be healed," but he touched him. இயேசு அவனை பார்த்த உடனே அவனை தொட்டு சுகமாக்கினார். இவன் இயேசு கிட்ட வந்து, இயேசுவே உனக்கு சுத்தமானால் சுத்தமாகும். அவனுக்கு எதிர்காலமே இல்லை, அவனுக்கு நம்பிக்கை இல்லை. அவன் ஒரு நடமாடுகிற ஒரு பணம். எனக்கு அவனுக்கு ஒரு வாழ்க்கை இல்லை. You don't have any life because all the medicine failed. Every medicine, all the doctors, everybody failed. There's no hope. He's a living corpse. அவன் ஒரு செத்து போன உயிரா இருக்கிற ஒரு பணம் போல, ஜடம். ஆனா இயேசு கிட்ட வந்த பொழுது, when the moment he came to Jesus gave him a hope for future, for his life. அவன் வாழ்க்கைக்கு, எதிர்காலத்துக்கு தேவன் ஒரு வழி உண்டு பண்ணினார். ஆமென். ஹalleluya. Dear church, dear Christian, today the world look like there's no hope for them. One side we are facing, in Asia we are facing pandemic,
every day people are dying. In Europe, there's a flood. The thousands of people are lost their life, and in South Africa, the riot, people killing one another. There's no peace. My friend from South Africa sent a message, Pastor, please pray. I truly, honestly, I remember South Africa in my prayer. I remember Europe in my prayer. China now facing big problem due to this flood. Wherever we turn, everybody is crying. They lost their hope. But we Christians, we have a hope in God. Amen. Hallelujah. Jesus came to this earth to bring hope to everybody who believe Him, everybody who call upon His name, everybody trust Him. இன்னைக்கு இந்த உலகத்தில் பார்க்கும்போது, இன்னைக்கு ஒரு பக்கம் ஆசியாவில் பார்க்கும்போது இந்த கொள்ளை நோய் வாதித்து கொண்டு இருக்குது, கலங்கடித்து கொண்டு இருக்குது. இன்னைக்கு ஐரோப்பா நாடுகளை பார்க்கும் பொழுது அங்கே பயங்கரமான வெள்ளம், ஆயிரக்கணக்கான பேர் மடிந்து காணாமல் போயிருக்கிறாங்க. சைனாவில் பயங்கரமான வெள்ளம், இன்னைக்கு சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் பயங்கரமான கலவரம், மக்கள் ஒருத்தருக்கு கொண்டு இருக்கிறாங்க, சமாதானத்தை இழந்து போயிருக்குது. என் நண்பர் சவுத் ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து பாஸ்டர் ஜெபம் பண்ணுங்க எங்களுக்காக சொல்லி அனுப்பியிருந்தார். நான் உண்மையாகவே தேவ சமூகத்தில் இந்த காரியங்களுக்காக நான் தேவ சமூகத்தில் ஜெபிக்கிறேன். நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு. தேவன் நம்முடைய ஜெபத்தை கேட்கிறார். அவர் நமக்கு சகாயம் பண்ணுகிறவர். அதுதான் தாவீது சொல்றாரு, நித்தம் அவரை தேடுங்கள், அவருடைய முகத்தை நாடுங்கள். We have a hope in our God. Amen. Hallelujah. That's why David said, continually seek Him. Seek His face always. Pray always. Seek His face always. விடாமல் ஜெபம் பண்ணுங்க, விடாமல் தேவனை தேடுங்க. Hallelujah. Amen. Praise God. Just trust God. Surely, truly, our God is a miracle worker. He will do a miracle in your life. நம்முடைய தேவன் அவர் அற்புதத்தின் தேவன். அவர் நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஒரு அற்புதம் செய்வார். Hallelujah. Amen. Let's look to God in prayer. Father, thank you. Shama mama karabani karabani kababa baba kurabani karaba. Makaradana kurabakira badana kurabakura. Just speak in tongue. Shikri antana makurabani kababa kurabara. Before we pray for others, I'd like to pray for each one of you. I'd like to pray for your problem, your crisis. Right now in the name of Jesus, Lord, I pray for a divine touch. It's how you touch the leper. Lord, your hands is a carrying and miracle working hand, healing hands. Lord, touch your people. Touch your children. Let them experience this evening a supernatural touch in the name of Jesus. ஆண்டவரே, ஒரு தெய்வீக தொடுதல். அன்று சமுத்திரம் வந்து ஜெபித்த ஒரு குஷ்ரோகியை பார்த்து ஆண்டவரை கர்த்தர் அவனுக்கு ஜெபம் பண்ணினேன். நீ தொட்டீர் ஆண்டவரே, தொட்டு சுகத்தை கொடுத்தேன். அந்த அற்புத கரம், ஆணி பாய்ந்த கரம், அரவணைக்கிற கரம், ஆசீர்வதிக்கிற கரத்தினால் ஆண்டவர் இன்னைக்கு அநேக உன் பிள்ளைகள் ஒரு தடுமாற்றத்தை போய் கொண்டு இருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு எப்பேற்பட்ட கலக்கத்தில் இருந்தாலும் தடுமாற்றத்தில் இருந்தாலும் ஆண்டவரை தொடுங்க சுவாமி. ஆண்டவர் அற்புதத்தை காணட்டும். ஹalleluya. ஷாண்டானா கூரபாதினி கரபரபா. உன் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவார்களாக. நன்றி இயேசுவே. கோடா கோடி நன்றி. ஜெபத்தை கேட்டதுக்காக நன்றி.
Thank you, Lord, for you heard all our prayers. Lord, even as we're going to pray for our nation and the needs, Lord, we come in your name, in Jesus' name. Thank you, Lord. ஆண்டவரே, இன்னைக்கு அநேக காரியத்தை ஜெபிக்கும் பொழுது உங்களுடைய திருநாமத்தில் கூடி வந்திருக்கிறோம். உன் நாமத்தில் ஜெபிக்கிற தகப்பனே, எங்கள் ஜெபத்தை கேட்கிறவராக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ஆமென். Thank you, Jesus. May God bless all of you. உங்களை ஒவ்வொருத்தையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. I encourage all of you to join in the morning devotion. God really speaking, moving in the morning devotion. உங்களை ஒவ்வொருத்தரும் அதிகாலையில் 5 மணிக்கு நடக்கிற இந்த தியானத்தில் கலந்து கொள்ளுங்க, பங்கு கொள்ளுங்க. This is a time, as David said, seek him always. தாவீது சொன்ன போல நித்தம் அவரை தேடுங்கள் சொன்ன பிரகாரம், அவரை நாடுங்கள் சொன்ன பிரகாரம், நமக்கு இயேசு ஒருத்தர் நம்முடைய அடைக்கலம். Only Jesus is our refuge. He is everything. He is our salvation. He is one who will protect us. அவரே நம்முடைய பாதுகாப்பு சகலமும். ஆமென், ஆமென், ஆமென். Praise the Lord. நன்றி. May God bless all of you. Hallelujah. Enjoy the prayers. இந்த ஜெபத்தில் நீங்கள் மனமகிழ்ச்சியாக இருங்க. Thank you. May God bless you and your family. தேவன் உங்களையும் குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. Amen. Praise the Lord. I hope very soon we will be seeing in our church, in His sanctuary. உங்களை சீக்கிரத்தில் அவருடைய ஆலயத்தில் காண்பேன் என்று விசுவாசிக்கிறேன். Amen. God bless you. Praise God. Amen. இப்போது நம்ம இஸ்ரேல் தேசத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம். சங்கீதம் 122 6 சொல்கிறது, ஜெருசலம் சமாதானம் ஜெபிக்க சொல்லுங்கன்னு வேறு சொல்கிறது. அதன்படி நாம் இந்த தேசத்துக்காக ஜெயிப்போம். ஜெருசலமில் இப்போ காணப்பட சூழ்நிலையில் ஜெருசலமுக்கும் சமாதானம் வேண்டும் என்று நாங்கள் மையமாக வைத்து நம்ம ஜெபிக்க வேண்டும். என்றால் ஜெருசலம் வந்து தேவனோட முக்கியமான ஒரு இடமாக இருக்கிறபடியால் இதுக்காக நம்ம ஜெபிக்க வேண்டும். இப்போ சூழ்நிலையில் பாலஸ்தீனுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் உள்ள பகைமை தொடர்ந்து கொண்டே இருக்குது. மோதல்கள், பகைமை, வன்முறை, இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் தொடர்ந்து இந்த ஜெருசலம் பட்டணத்தில் நடந்து கொண்டிருக்குது. தேவன் தாமே இந்த பகைமையை நிறுத்த வேண்டும். நாம் இதுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும். எங்களுக்குள்ள இந்த பகைமை தொடர்ந்து போகாதபடி இது தேவன் தாமே கிருபையாந்து இந்த சமாதானம் மூலமாக இவர்களுக்குள்ளே அந்த பகைமையை நிறுத்தப்பட வேண்டும். நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். என்றால் இந்த பகைமை தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியம். ஆனால் இந்த சூழ்நிலை அவங்களுக்குள்ள அந்த உள்ளத்தில் உள்ள எல்லா வெறுப்புகள், பகைமைகள், கசப்புகள் எல்லாம் நிறுத்தப்பட்டு இவர்கள் உண்மையான தேவனை தேட வேண்டும் என்று நாம் இதுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். தகப்பனே, பரிசுத்த பிதாவே, இயேசுவின் நாமத்தினால் தகப்பனே, ஆண்டவரே ஜெருசலம் சமாதானம் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த தேசத்தில் தகப்பனே, ஆண்டவரே கர்த்தாவே, பாலஸ்தீனுக்கும் ஆண்டவர் இஸ்ரேலுக்கும் உள்ள பகைமை நிறுத்தப்பட ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, தேவன் தாமே அவங்களுக்குள்ள எல்லாவித மோதல்கள், கசப்புகள், வன்முறைகள் இதெல்லாம் நிறுத்தப்பட ஆண்டவரே கர்த்தாவே, எங்களுக்கு உள்ள தகப்பனே தேவனை சமாதானம் காணப்பட ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவர், அநேக நாட்கள் தகப்பனே இந்த பகைமையானது எங்கள் வாழ்க்கை தொடர்ந்து கொண்டு வருகிற தகப்பனே, பலவித மண்மருக்கு சேதங்கள் ஆண்டவர், பொருள் சேதங்கள் ஆண்டவரே நடந்து கொண்டிருக்க தகப்பனே. ஆண்டவரே கர்த்தாவே, நீ கிருபையாந்த தகப்பனே, இவங்களுக்குள்ள இந்த மோதல்கள், பகைமை நிறுத்தப்பட நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே அப்பா கர்த்தாவே, நீ கிருபையாந்த தகப்பனே, இந்த இடத்தில் தகப்பனே உம்முடைய சமாதானம் காணப்பட நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே கர்த்தாவே, நீ உதவி செய்ய ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. எல்லாவித தகப்பனே வேற்றுமை எங்களுக்குள்ள இல்லாதபடி இயேசுவின் நாமத்தினாலே இந்த வேற்றுமை அகற்றி ஆண்டவரே கர்த்தாவே, தேவரே எங்கள் உள்ளத்தில் தகப்பனே தேவனோட சமாதானம் காணப்பட ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே தொடர்ந்து தகப்பனே, ஆண்டவரே கர்த்தாவே, நாங்கள் ஆண்டவரே இந்த இஸ்ரவேல் ஆண்டவரை கர்த்தாவே உள்ள யூதருக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, யூதர்கள் ஆண்டவரை இன்னும் ரட்சிக்கப்படாத இருக்கிறாங்க. ஆண்டவரே கர்த்தாவே, உம்மோட வருகை ரொம்ப சீக்கிரமாக இருக்கிறபடியால் ஆண்டவரே
இவர்கள் ஆண்டவர் இன்னும் ஆண்டவர் மெஸ்ஸாயை என்று ஆண்டவரை தகப்பு உண்மையான மெஸ்ஸை யார் என்று அறியாமல் ஆண்டவரை தகப்பனே அவள் கண்கள் மூடப்பட்டிருக்குது. இயேசுவின் நாமத்தினால் இவர்கள் கண்கள் ஆண்டவர் திறக்கப்பட செபிக்கிறோம். ஆண்டவரே தேவன் தாமே கற்காக உண்மையான தேவனை அறியத்தக்க நீரே அந்த தேவன் என்று அறியத்தக்க ஆண்டவரே இவர்கள் கண்கள் திறக்கப்பட செபிக்கிறோம். ஆண்டவர் தகப்பனே ஆண்டவரே எல்லாவித கல்லான இதையும் சதையாக மாற்றப்பட செபிக்கிறோம். ஆண்டவரே ரட்சிப்புக்கு வழியே ஆண்டவரை கத்தா நீரே அந்த ரட்சிப்பின் வழி என்று அறியத்தக்க ஆண்டவரே கத்தாவே இவர்கள் தொட செபிக்கிறோம். ஆண்டை உள்ளத்தை தொடுவீராக தகப்பனே ஆண்டவரே கத்தாவே எந்த ஒரு கடினமான இதை இல்லாதபடி கத்தாவே உண்மையான தேவன் இயேசு அறியத்தக்க ஆண்டவரை கத்தாவினை கிருபை செய்ய செபிக்கிறோம். தகப்பனே எல்லா பாரம்பரியந்து விளக்கி ஆண்டவரே உண்மையான தேவன் இயேசு என்று அறியத்தக்க தாவே நீ ஆண்டவர் சிறியோந்து பெரியோர் மட்டும் தகப்பனே தொட கிருபை செய்வீராக தகப்பனே எல்லாவித தகப்பனே ஆண்டவரே வைராக்கிய ஆண்டவர் இங்கிட்டு விலகுவதாக ஆண்டவரை கத்தாவே இயேசுவே இவர்கள் தொட்டு தகப்பனே ஆண்டவரே தகப்பனே இவர் ரட்சிக்கப்பட வேண்டி செபிக்கிறோம். ஆண்டவரே ரட்சிப்பின் ஆவியை ஊற்றுவீராக தகப்பனே எல்லா யூதர்களும் தகப்பனே ஆண்டவரே சிறியோர்ந்து பெரியோர் மட்டும் தகப்பனே ஆண்டவர் ரட்சிப்பு அடைய வேண்டும் செபிக்கிறோம். ஆண்டவரை கத்தாவே இவங்க ரட்சிப்பு அடைந்த உண்மையான தேவன் இயேசு என்று அறியத்தக்க தகப்பனே இவங்க கண்கள் திறக்கப்பட நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஆண்டவர் அல்லேலூயா ரபா கஷண்டோ ரபேரே கேரியாந்த ரபரியாந்து ஆபா கஷந்தர லபா ஆண்டவரே இங்கு ஒருபோதும் கைவிடப்படக்கூடாது கத்தாவே ஆண்டவரே இந்த ரட்சிப்பு ஆண்டவரே இலவசமாக ரட்சிப்பை தகவல் பெற்றுக்கொள்ள ஆண்டவரே கத்தாவே இவர்கள் தொடர்ந்து ஆண்டவரே தகவலை உதவி செய்வதாகவே இவர்கள் மனக்கண்கள் திறக்கப்பட செவிக்கிறோம். ஆண்டவரே உண்மையான தேவனை இயேசு அறியத்தக்க தகப்பனே உதவி செய்வீர் உங்களுடைய கிருபையை ஆண்டவரே எங்கள் மேல் கடந்து வர செபிக்கிறோம். ஆண்டவரே ஹல்லேலூயா ரபா சகா ரபா சந்தர லபா ஆண்டவரை தொடர்ந்து ஆண்டவர் இஸ்ரவேல் ஆண்ட தேசத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே இஸ்ரவேல் தகப்பனே ஆளுகை தகப்பனே எங்கள் பிரதமர் பிரதமர் ஆண்டவரை கத்தா ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே இந்த பிரதமர் தகப்பனே ஆண்டவரை இப்போ புதிய பிரதமர் இருக்கிறபடியால் கத்தாவை இந்த புதிய பிரதமருக்கு நல்ல ஞானத்தை கொடுத்து ஆண்டவரை தொடர்ந்து தகப்பனே இந்த தேசத்தை நடத்த ஆண்டவரை கத்தாவை இந்த கிருபை ஜெபிக்கும். நல்ல ஞானம் நல்ல அறிவு ஆண்டவர் கிருபை கொடுத்து இந்த தேசத்தை ஆளுகை தகப்பனே ஆண்டவரை அவர் கூட மற்ற ஆண்டவரே உதவி தலைவர்கள் அதை ஆண்டவரை சேர்ந்து தகப்பனே தேவனுடைய ஞானத்தை பெற்று ஆண்டவரே தேசத்தை ஆண்டவர் சரியான முறையில் நடத்த தகப்பனே நீதியின் முறையில் நடத்த தகப்பனே உம்முடைய உதவி கிருபை உங்கள் வாழ்க்கையில் கடந்து வர செபிக்கிறோம். தகப்பனே ஆண்டவர் எந்த தகப்பனே ஆண்டவரே சுயபலத்தில் தகப்பனே எந்த காதை செய்யாதபடி தகப்பனே ஆண்டவரே கத்தாவே எப்போது உம்முட உதவி தகப்பனே உம்முடைய ஒத்தாசை வர கர்த்தாவே நீ கிருபை செபிக்கிறோம். ஆண்டவரே கர்த்தாவே உதவி செய்வீராக தகப்பனே ஆண்டவரே தேவனே இந்த தேசத்தில் தகப்பனே சமாதானம் காணப்பட செபிக்கிறோம். தகப்பனே மக்கள் எல்லாம் தகப்பனே ஆண்டவரை ஒற்றுமையோடு இருக்க விட செபிக்கிறோம். தகப்பனே ஆண்டவரே தேவரி தாமே இவர்கள் இவருக்கு கத்தாவே நல்ல ஞானத்தை கொடுப்பீராக இவர்கள் குடும்பம் ஆசீர்வாதப்பட செபிக்கிறோம். தகப்பனே ஆண்டவர் இவருக்கு விரோதமாக வர எல்லாவித பகைமை எல்லாவித எதிர்ப்புகளை தகப்பனே இயேசு நம்ம தகத்தெறிய செபிக்கிறோம். ஆண்டவரே நீர் ஆண்டவரே இவருக்கு கேடகமாக இருந்து பாதுகாத்து கொள்ள கிருபை செய்வீராக தகப்பனே நடக்க வேண்டிய வழியை இவர் காண்பிப்பீராக ஆண்டவர் உண்மையே தேட கத்தாவே இவருக்கு கண்கள் திறக்கப்பட செபிக்கிறோம். ஆண்டவரே கத்தாவே எல்லாவித காரிய தகப்பனே ஆண்டவரே தகப்பனே ஒருமனப்பட்டு செயல்பட தகப்பனே எல்லா தலைவர்களுக்கு தகப்பனே அந்த ஒற்றுமை ஆவி நீ கொடுக்க கிருபை செய்வீராக. ஆண்டவரே அல்லேலூயா ஷக்கபரிய கரமா ரமுசே கிலபா ஷக்கரபா ஓரி மகசந்தர லபரி அந்த கதாவே உம்முடைய கரங்கள் தகப்பனே ஆண்டவரே இந்த பிரதமர் ஆண்டவரே மேலே இருக்க கிருபை செபிக்கிறோம். ஆண்டே கத்தாவே எந்த காரியம் செய்தாலும் தகப்பனே அவசரப்பட்டு செய்யாதபடி தகப்பனே நிதானமான செய்யத்தக்க உம்முடைய ஞானம் உம்முடைய கிருபை உம்முடைய தயவு உம்முடைய ஒத்தாசை இவருடைய வர ஆண்டவரே உதவி செய்வீராக தகப்பனே. ஆண்டவரே அதுக்காகவுமே ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க தகப்பனே. நன்றி ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா ஆண்டவரே தொடர்ந்து தகப்பனே இஸ்ரவேல் இந்த பாதுகாப்புக்கு ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே இயேசுவின் நாம தகப்பனே ஆண்டவரே இந்த தேசத்துக்கு விரோதமாக எழும்புற எல்லா பொல்லாத காரியங்கள் தகப்பனே ஆண்டவரே சத்துருவு கொண்டு சைத்து நாச மோசங்கள் தகப்பனே எல்லாம் உடைத்து எறிவீராக தகப்பனே. ஆண்டவரே ஆண்டவரே இந்த நாட்டுக்கு விரோதமாக அயல் நாடுகள் தகப்பனே விரோதமாக தகப்பனே எந்த சதி
திட்டம் தீட்டாதபடி தகப்பனே ஆண்டவரே கத்தாவே உம்முடைய பாதுகாப்பு கரங்கள் ஆண்டவரே இந்த தேசத்தில் எப்போது இருக்க ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஏன்றால் நீ சிலுவையில் சிந்த வல்லமின் இரத்தத்தின் வல்லமை ஆண்டவரே இந்த தேசத்தில் விழுந்திருக்க நன்றி ஆண்டவரே. உடைய பாதுகாப்பு கரங்கள் தொடர்ந்து இந்த தேசத்துக்கு கிருபை செய்ய ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. ஆண்டவரே கத்தாவே இந்த தேசத்தில் தகப்பனே உள்ள இராணுவங்கள் தகப்பனே ஆண்டவரே போலீஸ் தகப்பனே எப்போது விழிப்பு நிலையில் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரை 24 மணி நேரம் தகப்பனே எல்லை பாதுகாப்பு தகப்பனே ஆண்டவரை இருக்க ஜெபிக்கிறோம். இராணுவர்கள் எப்போது விழிப்புள்ள ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. எந்த தகப்பனே தீய சக்திகள் நுழையாதபடி ஆண்டவரே, தீவிரவாத எந்த ஒரு தீய சக்தி கொண்டு வராதபடி தகப்பனே ஆண்டவரை, எந்த ஏவுகணைகள் தகப்பனே நாட்டுக்கு விரோதம் வராதபடி கத்தாவே நீர் ஆண்டவரை தகப்பனே இவர்கள் அல்ல ஆண்டவரை எச்சரிக்கையும் பாதுகாப்பு தகப்பனே ஆண்டவரை கொடுக்க கிருபை செய்வீராக. இந்த பகுதியிலும் தகப்பனே ஆண்டவரே உம்முடைய கரங்கள் மெய்யாக இந்த தேசத்தில் இருக்கிற சோதரம் தகப்பனே ஆண்டவரை. இஸ்ரவேல் தேவன் தூங்குவதும் இல்லை உறங்குவதும் இந்த வசனத்தின்படி தகப்பனே உம்முடைய பாதுகாப்பு கரங்கள் தகப்பனே ஆண்டவரை இந்த தேசத்தில் இருக்கிறதுக்காக சோதரமான தகப்பனே ஆண்டவரே கத்தாவே. ஒவ்வொரு இராணுவர்கள் ஆண்டவர் போலீஸ்கால் தகப்பனே எப்போதை விழிப்பு நிலையில் இருக்க கிருபை செய்வீராக தகப்பனே ஆண்டவரே கத்தாவே. இயேசுவே உம்முடைய பாதுகாப்புக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. உம்முடைய கிருபைக்காக நன்றி ஆண்டவரே கத்தாவே. நீர் ஆண்டவரே தகப்பனே உம்முடைய பாதுகாப்பு இல்லை என்றால் தகப்பனே ஒன்றுமில்லை ஆண்டவரே கத்தாவே. நீ இவர்களை பாதுகாப்பு கொடுக்க ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. எந்த நிலையிலும் தகப்பனே ஆண்டவரே அப்பா இயேசுவே இவர்கள் ஆண்டவரே எல்லா சாக்கத்தியான தகப்பனே ஆண்டவரே தங்களோட கடமையை ஆண்டவரை சரிபட செய்யத்தக்க ஆண்டவரை இவர்களை உதவி செய்யும் தகப்பனே. ஞானத்தை கொடுப்பீர் தகப்பனே ஆண்டவரே. அதுக்காக துதிக்கிறோம் சோத்திரமணக்கனே கத்தாவே ஆண்டவரை. இயேசுவின் நாமத்தின தகப்பனே இந்த அருமையான தேசத்தை தகப்பனே நீ தொடர்ந்து வழிநடத்தி கொண்டு வருதுக்காக சோத்திரம் தகப்பனே கத்தாவே. எருசலேமை ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் என்றபடி கத்தாவே இந்த தேசத்தை தொடர்ந்து நீ வழிநடத்த செபிக்கிறோம் கத்தாவே ஆண்டவரை. மற்றபடியாக தகப்பனே இயேசுவே இந்த இஸ்ரவேல் தேவன் தகப்பனே என்றென்றும் தகப்பனே ஆண்டவரே உம்முடைய சற்றை நிலையில் இருக்க கிருபை செய்வீராக தகப்பனே. எப்போதும் தகப்பனே ஆண்டவரே இந்த தேச தகப்பனே ஒரு எழுப்புதல் கொண்டு வர செபிக்கிறோம் தகப்பனே ஆண்டவரே கத்தாவே. எல்லாம் அவர்கள் வழியில் போகாதபடி தகப்பனே கத்தருக்கு பயந்த தகப்பனே ஆண்டவர் உண்மையான தேவனை தேடத்தக்க தகப்பனே இவர்கள் கண்கள் திறக்கப்பட செபிக்கிறோம் தகப்பனே. அடைக்கப்பட்ட தகப்பனே ஆண்டவரே கதவுகள் திறக்கப்பட செபிக்கிறோம் தகப்பனே. உண்மையான தேவன் தெரியத்தக்க தகப்பனே ஆண்டவரே. இவர்கள் ஆண்டவர் எப்போது தகப்பனே கண்கள் விழிப்பிருந்து தகப்பன் மேன்மேலும் தகப்பனே உம்மோட பாதுகாப்பு காரங்கள் மட்டுமல்ல ஆண்டவரே நீ சிந்திய ரத்தத்தின் வல்லமையால் தகப்பனே இங்கு ஒரு ரட்சிப்பின் ஆவி ஊற்றி தகப்பனே எல்லாரும் ரட்சிப்பு அடைந்து ஆண்டவரே கத்தாவை எழுப்புதல் அடைந்து கத்தா உண்மையான தேவனை அறியத்தக்க தகப்பனே நீ கிருபை செய்ய செபிக்கிறோம் கத்தாவே. நீ இப்படி செய்யறதுக்க சோதன் தகப்பனே அப்பாடி இப்படிப்பட்ட ஆண்டவரே இந்த விண்ணப்பத்தை ஆண்டவரே கத்தாவே எடுத்து விண்ணப்பத்தெல்லாம் செவிகள் சாயதுக்க சோதன் தகப்பனே ஆண்டவரே கத்தா மெய்யாக தகப்பனே ஆண்டவரே. இஸ்ரவேல் தேவன் தகப்பனே ஆண்டவரே தகப்பனே எப்போதும் செவிகள் ஆண்டவர் திறக்கப்பட்டிருக்கு தகப்பனே ஆண்டவரே கத்தாவை மெய்யாக தகப்பனே. நீ இந்த ஜெபத்துக்கு பதில் கொடுப்பீர் நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் தகப்பனே. தொடர்ந்து உம்முடைய கரங்கள் ஆண்டவரே உம்முடைய காதுகள் தகப்பனே இந்த ஜெபத்துக்கு செய் கொடுக்க ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே. எல்லா மகிமைக்கு செலுத்தி இயேசுவின் நாம செபிகள் பிதாவே ஆமென். இந்த வேளையிலும் கூட நாம் எல்லாரும் ஒருமித்தவர்களாய் நம்முடைய சபைகளுக்காக ஊழியர்களுக்காக நாம் எல்லாரும் ஜெபிக்க போகிறோம். நம்முடைய ஜெபங்களை கேட்கும்படியா தேவன் நடுவிலே பிரசன்னமாக இருக்கிறார். எல்லாரும் ஒப்பு கொடுப்போம். எல்லாம் ஒருமனப்பட்டவர்களால் நம்முடைய சபைகளுக்காக நாம் ஜெபிப்போம். நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரையுமே ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். ரேகா ரியாக்காபா சந்திரியாக்கா நம்முரியாந்த நம்முரியாக்காபா ரந்துரியாக்காபா ரபுரியாந்தனா தகப்பனே நாங்களுமே ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உம்மை உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். நீ நேற்றும் இன்றும் என்றென்றும் மாறாத தெய்வமாக இருக்கிற தகப்பனே. நாங்கள் உம்மை உயர்த்துகிறோம். இந்த வேலையும் கூட ஆண்டவரே எங்களுடைய சபைகளுக்காக நாங்கள் வருகிறோம். எங்களுடைய ஊழியங்களுக்காக நாங்கள் வருகிறோம் ஆண்டவரே. நீர் ஏற்படுத்தி கொடுத்த சபை, நீர் ஏற்படுத்தி கொடுத்த ஊழியங்கள், நீர் ஏற்படுத்தின ஊழியர்கள் ஆண்டவரே இவர்களுக்காக தகப்பனே நாங்கள் உம்முடைய சமூகத்தில் வருகிறோம் ஆண்டவரே. விசேஷமாய் ஆண்டவரே அப்பா ஆண்டவரே எங்களுக்காக ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிற ஆண்டவரே தலைமை சபைக்காக ஆண்டவரே, தம்பூரில் உள்ள சபைக்காக, கோலக்கங்சார் உள்ள சபைக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா ஆண்டவரே இப்போ பகுதியில் இருக்கிறதான ஆண்டவர் தலைமை சபைக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். நீ ஏற்படுத்தின ஊழியங்களுக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் தகப்பனே. இந்த சபையின் ஊழியங்கள் எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக
சிறுவர் ஊழியங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும் ஆண்டவரே. சிறுவர் ஊழியத்தை செய்கிற ஒவ்வொரு ஊழியர்களையும் தேவன் ஆண்டவரே அப்பா நீ பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும் தகப்பனே, அதிகமாய் பயன்படுத்துவீராக. சிறுவர்களை இந்த ஆண்டவரை காலம் முதற்கொண்டே உமக்கென்று வாழுகிற பிள்ளைகளாய், உமக்காய் நிற்கிற பிள்ளைகளாய் என் தேவன் பலப்படுத்தும்படிக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். சிறுவர் ஊழியத்தை செய்கிற ஆண்டவரே ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆண்டவர் தலைவர்களையும் கரங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிற தேவன் அதிகமாய் பயன்படுத்துவதற்காக நன்றி சொல்லுகிறேன். ஒவ்வொருவரையும் பலப்படுத்தும்படிக்க நான் ஜெபிக்கிறேன். ஒவ்வொரு தேவன் அபிஷேகம் பண்ணும்படிக்க ஜெபிக்கிறேன். உமக்காக பயன்படுத்தும்படிக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. தகப்பனே, அப்படியாக ஆண்டவரே சிறுவர் ஊழியங்களை ஒரு பெரிய ஒரு எழுப்புதல் உண்டாவதற்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே. வாலிபர் ஊழியத்திற்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஒவ்வொரு வாலிப பிள்ளைகளையும் ஆண்டவரே உம்முடைய ராஜ்யத்திற்கென்று பயன்படுத்தும்படிக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அந்த கிருபையும் வல்லமையும் அதிகமாய் பொழியும்படிக்க நான் ஜெபிக்கிறேன். வாலிப ஊழியத்தை ஆண்டவர் செய்கிற ஆண்டவரே வாலிப ஊழியர்களுக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே. பாஸ்டர் அலெக்ஸ்க்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். இன்னும் அநேக வாலிபர்களை தகப்பனே உம் அண்டைக்கு சேர்க்க பாஸ்டர் அலெக்ஸை தேவன் பயன்படுத்துவதற்காக நன்றி. பலப்படுத்தும் ஆண்டவரே. ஒரு கிருபை அதிகமாய் வெளிப்படும்படிக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே அப்பா, பாவ சாபத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வாலிப பிள்ளைகளும் மனம் திரும்புவார்களாக. சபையின் தூண்களாய் அவர்கள் நிறுத்தப்படுவார்களாக. சுவிசேஷத்தை சொல்லுகிற பிள்ளைகளாய் ஆண்டவரே அவர்கள் வெளிப்படுவார்களாக. ஆண்டவரே ஒவ்வொருவரை பலப்படுத்தும், ஆளுகை செய்யும், வழி நடத்தும் ஆண்டவரே. அப்பா தகப்பனை சபையினுடைய ஒவ்வொரு ஆராதனைக்காகவும் நன்றி சொல்லுகிறோம். ஒவ்வொரு ஆராதனையிலும் ஆண்டவரே உமது தெய்வீக வல்லமை அதிகமாய் வெளிப்படும்படிக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். தெய்வீக வல்லமை வெளிப்பட்டு தகப்பனே ஆத்துமாக்களை சென்று சந்தித்து ஆண்டவரே ஒவ்வொருவர் ரட்சிக்கப்படுவதற்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். உமது வார்த்தை ஆண்டவர் அதிகமாய் வெளிப்படட்டும். வார்த்தையின் வல்லமை ஒவ்வொருவரும் உணர்வார்களாக. ரட்சிக்கப்படாத ஆத்துமாக்கள் ரட்சிக்கப்படுவார்களாக. அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் நடக்கட்டும் ஆண்டவரே. ஆதி திருச்சபை நாட்களில் நடந்த காரியங்கள் தகப்பனை நடக்கும்படிக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அருமையான தலைமை போதகருக்காக பாஸ்டர் மாலாவுக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே. பிள்ளைகளை அதிகமாய் பலப்படுத்தும்படிக்க நான் ஜெபிக்கிறேன். இன்னும் பயன்படுத்துவதற்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே. சபையின் மூப்பர்கள் ஆண்டவரே, சபையின் தலைவர்கள், சபையின் ஊழியர்கள் ஆண்டவரே, அப்பா செல் குரூப் தலைவர்கள் ஆண்டவரே மற்றும் அப்பா ஆண்டவரே பெண்கள் ஆண்டவரே, ஆண்கள் ஐக்கியத்தினுடைய தலைவர்கள் ஒவ்வொருவருக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். ஒவ்வொருவரையும் அதிகமாய் ஆசீர்வதியும் உமது நாமத்திற்கென்று மகிமைக்கென்று அவர்களை பயன்படுத்தும்படிக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. சபையில் ஒரு உயிர் மீட்சி உண்டாவதற்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். சபையில பரிசுத்தம் வெளிப்படுவதற்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். சபையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு விசுவாசிகளையும் என் தேவன் ஆண்டவரை வார்த்தையினாலே பலப்படுத்துவதற்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் உமக்கென்று வாழும்படியாய் ஒப்பு கொடுக்கும்படிக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே. ஒவ்வொருவரை பயன்படுத்தும் ஆண்டவரே. ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவரே உம்முடைய ஊழியத்தை செய்கிற பிள்ளைகளாக உருவாக்கும்படிக்காக ஜெபிக்கிற ராஜாக்களாய் ஆசாரியர்களாய் ஆசீர்வதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா சபையிலே இருக்கிற சிறு பிள்ளைகளுக்காக குழந்தைகளுக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். ஒவ்வொருவரையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளும். முதியவர்களுக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். ஒவ்வொருவனை பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க ஆண்டவரே. தகப்பனை பாதுகாத்துக்கொள்ளும். விசேஷமாய் தகப்பனே ஆண்டவரே அப்பா தம்பூரில் இருக்கிற சபைக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். தம்பூன் ஊழியத்தை ஆண்டவர் செய்து கொண்டிருக்கிறதான அருமையான அங்கிள் ஆண்டிக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே. அவர்களை இன்னும் பலப்படுத்தும் ஆண்டவரே. அதிகமாக இந்த பயன்படுத்துவதற்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே. சபையின் தேவையெல்லாம் சந்திக்கப்படும்படிக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். சபையில் இணைக்கப்பட்டிருக்கிற ஆத்துமாக்களை தேவன் ஆண்டவரை இன்னும் ஆண்டவர் உங்களுடைய வார்த்தைக்குள்ளாக உறுதிப்படுத்தி உமக்காக நிற்கிற பிள்ளைகளாய் என் தேவன் ஆசீர்வதிக்கும்படிக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. தம்பூன் பகுதியில் ஒரு எழுப்புதல் உண்டாகட்டும், உயிர் மீட்சி உண்டாகட்டும். சபையில் ஆண்டவரே பரிசுத்தம் வெளிப்படட்டும் ஆண்டவரே. அப்போ ஒரு வல்லமை அதிகமாக விளங்கும்படிக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ரட்சிக்கப்படாத ஆத்துமாக்கள் எல்லாம் ரட்சிக்கப்படுவார்களாக. சபையில சேர்த்துக் கொள்ளப்படுவார்களாக. சபை பெருகும்படிக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே இருக்கிறதான வாலிப பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவர் உமக்காக ஆண்டவரை பற்றி எரிகிற அக்னியை போல் ஆண்டவரை செயல்படும்படிக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அப்படி ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு எழுப்புதல் கடந்து வருவதற்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே. உமது கிருபை அதிகமாக வெளிப்படுவதற்காக, உமது கிருபை அதிகமாக விளங்குவதற்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். தெய்வீக பிரசனத்திற்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே. கோலகன்சருக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். கோலகன்சலைகிற சபைக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். இணைக்கப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொரு விசுவாச பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையிலும் என் தேவன் அற்புதத்தை ஆண்டவர் செய்யும்படிக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஒவ்வொருவரையும் பரிசுத்தப்படுத்தும் உமக்காக வாழும்படியான ஒரு பாக்கியத்தை அவருக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும்படிக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கோலகன்சால பட்டணத்தில் இருக்கிறதான ஆண்டவர் இருள்கள் விலகும்படிக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். வெளிச்சம் கடந்து வரும்படிக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அந்த இடத்துல சபையின் மூலியமாக ஒரு எழுப்புதல் உண்டாகும்படிக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. தகப்பனை ஆண்டவரே, அங்கே இருக்கிற ஆத்துமாக்கள் எல்லாம் ரட்சிக்கப்படுவார்களாக. அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் நடக்கும்படிக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறேன். சபையில சேர்த்துக்கொள்ளும்படிக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். சபை பெருகும்படிக்காக ஜெபிக்கிறோம். சபை கட்டப்படும்படிக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. தகப்பனை ஆண்டவரே, அங்கே சபையில் இருக்கிறதான ஊழியர்களுக்காக மூப்பர்களுக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம்.
பலப்படுத்தும், பாதுகாத்துக்கொள்ளும், வழி நடத்தும் ஆண்டவரே. அப்பா ஆண்டவரே, எங்களுடைய அந்த எலும்பி பிரகாசி ஆண்டவரே ஊழியத்தின் மூலியமாக ஆண்டவரை அப்போ செய்யப்படுகிற ஒவ்வொரு ஊழியங்களையும் நாங்கள் ஆசீர்வதித்து நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவர். உமது வல்லமை விளங்குவதற்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். தேவனுடைய மகிமை அதிகமாக வெளிப்படுவதற்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. தகப்பனே ஆண்டவரே, அப்பா ஆண்டவரே, நீ நாங்கள் கேட்ட எல்லா காரியத்தையும் நீ செய்ய போகிறீர், செய்துவிட்டு ஆண்டவரே வரக்கூடிய நாட்களில் சபைகள் திறக்கப்பட நாங்கள் சபையில் இணைந்து உம்மை நோக்கி பார்க்க ஆராதிக்க என் தேவன் கிருபை செய்வீராகும். ஆண்டவரே எங்களுக்கு என்று உதவி செய்வீராக. பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆண்டவரே எங்களை பலப்படுத்தும்படிக்க நாங்கள் செபிக்கிறோம். மறுபடியும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகள் சபையை ஆட்கொள்ளாதபடி ஆண்டவர் இதன் மூலியமாக சபையின் ஊழியங்கள் பாதிக்கப்படாதபடி என் தேவன் கிருபை பாராட்டும். ஒவ்வொரு சபைகளுக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம், ஊழியங்களுக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். என் தேவன் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க ஆண்டவர். ஜெபத்தை கேட்டதற்காக நன்றி. தொடர்ந்து பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும், வழிநடத்தும், பாதுகாத்துக் கொள்ளும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபி. பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. இந்த மாலை வேளை ஜெப வேளையில கூட எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு குறிப்பு, மலேசியா தேசத்திற்காக ஜெபிக்கும்படியாக. மலேசியா தேசத்திற்காக 3 காரியத்திற்காக நாங்கள் ஜெபிக்க போகிறோம். முதலாவது, இந்த தேசத்தில் நடக்கக்கூடிய இந்த COVID-19, உங்களுக்கு தெரியும், இந்த டிசாஸ்டர், இந்த கொள்ள நோயின் மூலியமாக அநேகர் மறுத்து போயிருக்கிறாங்க, அநேகர் இதனால பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த கொள்ள நோய் இந்த தேசத்தை விட்டு அகற்றப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவருடைய பாதுகாப்பு இந்த தேசத்தில் மேல் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். 2வது காரியம், இந்த மாதத்தில் 26ஆம் தேதி நம்மளுக்கு தெரியும் பார்லிமெண்ட் கூடுகிறாங்க. இந்த பார்லிமெண்ட் கூடுகையில் என்ன நடக்க போகிறது என்று தெரியல. தேவனுடைய கரம் இவர்கள் மேல இருக்கணும், தேவனுடைய பிரசன்னம் அந்த இடத்துல கடந்து வர வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். ஏனென்றால் வசனம் சொல்லுகிறது, ராஜாக்களுக்காக, தலைவர்களுக்காக, அதிகாரத்தில் இருக்கிறவர்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி. அப்பொழுதுதான் ஒரு சமாதானம் ஜீவியம் நாம் வாழ முடியும். சமாதானத்தோடு நீதியோடு இந்த தேசத்தை இவர்கள் நடத்த வேண்டும் என்று சொல்லி தேவனிடத்திலே நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். தேவனிடத்தில் மன்றாடி, ஆண்டவரே இவர்களுக்கு நல்ல ஞானத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். 3வது, இந்த தேசத்துடைய ரட்சிப்புக்காக அநேக ஜனங்கள் இன்னும் ஆண்டவரை அறியாமல் இருக்கிறாங்க. 33 மில்லியன் பீப்புள் இருக்கிறாங்க. ஆனா 9.2% தான் கிறிஸ்டியன்ஸ். 9.2% தான் கிறிஸ்டியன்ஸ். 2010 ஸ்டாட்டிஸ்டிக் அப்படித்தான் சொல்லுகிறது. இந்த நிலைமை மாறணும். ஆண்டவர் இந்த தேசத்தை ரட்சிக்கப்படும் வேண்டும், இந்த தேசம் இயேசுவுக்கு சொந்தமாக வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்க போகிறோம். கண்களை மூடுவோம், கர்த்தரை நோக்கி நாம் ஜெபம் செய்வோம். எங்களை நேசிக்கிறதான அன்பின் பரலோக பிதாவே, உம்மை நன்றி இருதயத்தோடு துதித்து ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த மாலை வேளைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்பா, நீ நல்லவர், வல்லவர், கிருபை உள்ளவர், வாக்கு மாறாத தேவன் என்று உம்முடைய நாமத்தை உயர்த்துகிறோம், மகிமைப்படுத்துகிறோம். நீ ஒருவர் தான் எங்களுடைய தேவன், இயேசுவானவரே தேவன் என்று நாங்கள் அறிக்கை செய்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த நாளிலும் கூட அப்பா உம்முடைய சமூகத்துல ஆண்டவரே ஜெப குறிப்புகளை உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் ஜெபிக்க விருப்பப்படுகிறோம். ஆண்டவரே, மலேசியா தேசத்தை உம்முடைய கரத்தில் நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த மலேசியா தேசத்தின் மேல உம்முடைய கரம் இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, ஒரு விஷயம் உம்முடைய கருணை கண்கள் இந்த தேசத்தை கண்ணோக்கி பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, அப்பா இந்த தேசத்தில் மேல மனம் இறங்கும். ஆண்டவரே, அப்பா இந்த COVID-19 இந்த கொள்ள நோயின் நிமித்தமாய் இந்த தேசம் அதிகமான பாதிப்புக்குள்ளார போய் கொண்டிருக்கிறது நாங்கள் பார்க்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த தேசத்தில் இருக்கிற ஜனங்கள் பாதிக்கப்படுகிறாங்க சுவாமி. அப்பா, உம்மை அறியாத ஜனங்களும் உம்மை அறிந்த ஜனங்களும் பாதிக்கப்படுகிறாங்க. அந்த நிலைமைகள் மாறணும் ஆண்டவரே. இந்த நோயின் மூலியமாய் அநேக ஜனங்கள் மரித்து போயிருக்கிறாங்க. அப்பா, மரணம், இப்படிப்பட்ட ஒரு மரணம் இந்த தேசத்தில் இருக்கக்கூடாது ஆண்டவரே. அப்பா, இந்த தேசத்தை ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி நீர் விருப்பப்படுகிற தேவன். ஜனங்கள் அழிந்து போக கூடாது, ஒரு ஆத்துமாவும் அழிந்து போக கூடாது என்று விருப்பப்படுகிற தேவன். உம்முடைய அனாதி தீர்மானத்தில் இருக்கிறது, உம்முடைய சித்தம், உம்முடைய திட்டம் அப்படித்தான் இருக்கிறது என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம் வேதத்தில். இந்த ஜனங்கள் அழிந்து போக கூடாது. அப்பா, ஒரு விசை இவர்கள் மேல் மனம் இறங்கும் ஆண்டவரே. அப்பா, இந்த COVID-19 இந்த தேசத்தில் விட்டு அகன்று போக வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் COVID-19 இந்த தேசத்தை விட்டு அகன்று போவதாக, உம்முடைய கிருபை இறங்குவதாக,
உம்முடைய வல்லமை இறங்கட்டும் ஆண்டவரே. இதை செய்து முடிப்பதற்கு உம்மால் முடியாத அல்ல ஆண்டவரே. உம்மால் சகலமும் கூடும். நீ நினைத்தால் அதை நடக்கும் ஆண்டவரே. அப்பா, இந்த தேசத்தை நினைத்தருளுவீராக. இந்த கோவிட்-19 இந்த தேசத்தை விட்டு அப்புறப்படுத்துகிற தேவனாய் இருப்பதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஜனங்களுக்கு ஒரு விடுதலை நீ கொடுப்பதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த நிலைமை, இந்த மோசமான நிலைமை மாறப்போகிறது ஆண்டவரே. எங்களுடைய கண்கள் அதை பார்க்க போகிறது, காதுகள் அதை கேட்க போகிறது. என் தேவன் இதில் செயல்பட்டார் என்று நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். அதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இந்த தேசத்திலே கூட ஆண்டவரே பொலிட்டிக்கல் இன்ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கிறது என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே. யார் பிரதமராக போகிறார், அடுத்த பிரதமர் யார் என்று சொல்லி திகைத்து கொண்டு இருக்கிற இந்த சூழ்நிலையில் ஆண்டவரே உமக்கு தெரியும் யார் பிரதமராக வந்தா, யார் இந்த தேசத்தை நடத்தினா அந்த தேசத்தை ஒழுங்காக நடத்த முடியும் என்று சொல்லி உமக்கு தெரியும் ஆண்டவரே. அப்பா, யார் அதிகாரத்தில் வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நீர் அறிந்திருக்கிற தேவன், அவர்களை அதிகாரத்திலே கொண்டு வரும் ஆண்டவரே. அப்பா, உம்முடைய வல்லமையின் கரங்களுக்குள்ளார் அவர்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். அப்பா, ஒவ்வொருவருடைய சிந்தனை ஆண்டவரை உம்மை நோக்கி பார்க்கிற சிந்தனையாய் மாறட்டும் ஆண்டவரே. இந்த தேசத்தை நீதியோட சமாதானத்தோடு நடத்த ஆண்டவரே அவர்களுக்கு ஞானத்தை நீர் கொடுக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இவர்கள் உம்மை அறிந்து கொள்ளட்டும். உம்மை அறியாதவர்கள் உம்மை அறிந்து கொள்ளட்டும். நீர் உண்மை உள்ள தேவன், ஜீவன் உள்ள தேவன் என்று இவர்கள் அறிந்து கொள்ளட்டும் ஆண்டவரை, அறிந்து கொள்வார்களாக. இப்படிப்பட்ட கிரியை நீர் செய்து முடிப்பதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். பிசாசு கொண்டு வருகிற எல்லா வித சூழ்ச்சிகள், தந்திரங்களை இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் அப்புறப்படுத்துகிறோம். இந்த தேசம் இயேசுவுக்கு சொந்தமான தேசம். பிசாசுக்கு இந்த தேசத்தின் மேல அதிகாரம் இல்லை என்று நாங்கள் அறிக்கை செய்கிறோம். உம்முடைய வல்லமையை அனுப்புவதற்காக உமக்கு நன்றி, நன்றி ஆண்டவரே. அப்பா, அது மாத்திரம் இல்லை, இந்த 33 மில்லியன் ஜனங்களில் 9.2% கிறிஸ்தவர்கள் தான் இருக்கிறாங்க. அப்படின்னா அநேகருக்கு உம்மை தெரியல, அநேகர் உம்மை அறிந்து கொள்ளல. உம்மை அறிந்தோம், அவர்கள் உம்மை ஏற்றுக்கொள்ளல ஆண்டவரே. அப்பா, ஜனங்களுடைய மனக்கண்களை திறப்பீராக. கடினப்பட்ட இருதயங்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் உடைத்தெறிகிறோம். உம்முடைய வல்லமை அவர்களை தொடட்டும் ஆண்டவரே, உம்முடைய வல்லமை அவர்களை தொடட்டும். நீர் யார் என்று அவர்கள் அறிந்து கொள்ளட்டும். அப்பா, நீர் யார் என்று அவர்கள் அறிந்து கொள்ளட்டும். ரட்சிப்பின் சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்கிறவர்களாய் மாறட்டும் ஆண்டவரே, மாறட்டும். உம்முடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவரே, இவர்களுக்காக நீர் ரத்தம் சிந்தன தேவன் ஆண்டவரே. உம்முடைய பரிசுத்தமான ரத்தத்தை ஒவ்வொருவரும் நாங்கள் தெளிக்கிறோம். ரட்சிப்பு உண்டாவதாக இயேசுவின் நாமத்தில், ரட்சிப்பு உண்டாவதாக இயேசுவின் நாமத்தில். அப்படி நீ செய்து முடிப்பதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இந்த பூமியில எதையெல்லாம் நாங்கள் கட்டுகிறோமோ அது பரலோகத்திலே கட்டப்படுகிறோம். எவைகளெல்லாம் நாங்கள் அவிழ்த்து விடுகிறோமோ அது பரலோகத்தில் அவிழ்த்து விடப்படும். நாங்கள் ஒருமித்து ஒரு மனமாய் ஜெபிக்கிற இந்த ஜெபத்தை நீர் பதில் கொடுக்கிறவராய் இருப்பதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. உம்முடைய நாமத்தை உயர்த்துகிறோம், மகிமைப்படுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் மாறாத நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். And for our final prayer request this evening, we want to pray for the pandemic. We want to pray for the current situation in Malaysia. We want to bring our nation before the Lord. We want to bring the frontliners. Pray for all the patients who are infected. Pray for the obedience of SOP. Let's bring our nation before the Lord, specifically for this pandemic situation. Let's pray against the spread of the virus. We see things are not getting any better every day. Let's pray for God's mercy. Let's pray for God's favor. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praises, praises, praises to your name. Oh, Shabariya Kabasidara Bariyandarama, Shidiri Biriyandarama Kabasikodoroboriando. Father, we come before you this evening in Jesus' name. We thank you for this time, this privilege, this honor that we can come as your children, Lord, to pray for the current pandemic situation in our nation. Father, we firstly want to pray, Lord, that the spread, oh God, Father, of this virus will be curbed. Lord, we pray that, Lord, everybody, Lord, will do the necessary things, Lord, will follow the necessary measures, oh God.
Lord, will obey and strictly follow, Lord, the SOP, oh God, wherever they go to put a stop, oh God, to the spread of this virus. Lord, we pray against the spread of this virus. We pray against COVID-19 this evening, oh God, as we lift up Malaysia before you, oh God. Lord, that people will follow the SOP strictly and carefully, oh God, Father. They will not leave the house if, Lord, they don't need to, oh God. They will obey, oh God, Father, and stay in the house, Lord, only when necessary. They will go out. They will wear the masks properly, oh God, Father. They will maintain social distancing, oh God, Father, to put a stop to the spread of this virus, oh God. Lord, we even hear, oh God, Father, of variants, oh God, being airborne and spreading so quickly, so easily, even when people are also following the SOP. Lord, for that, oh God, we pray for your mercy. We pray that you put a stop to the spread of this virus, oh God. We cry out to you this evening as a church, oh God, that this virus will stop spreading this nation. Lord, we want to claim that the numbers of patients, numbers of cases will go down every day, oh God, until we see this virus completely put to stop in Jesus' name, oh God. Yes, Lord. Father, we also want to pray right now, Lord, for the frontliners, Lord, doctors, nurses, Lord, armed personnel, oh God, Father, police, the army, oh God, Father, Lord, all those people, oh God, Father, who are have to work, oh God, in this difficult time. We pray for a special hedge of protection upon them. We pray for your precious blood to cover them, oh God, Father. Lord, your angels to surround them, oh God, even as they have to work and, Lord, serve, oh God, Father, this nation. I pray that you be merciful and you cover them in your precious blood. Lord, we commit all the frontliners into your hands. We pray for emotional, physical, and mental strength, oh God, as they continue to serve. Lord, they are all tired out, burnt out, stressed out, oh God, Father. They can't seem to take any step, not even another step anymore, oh God. But Father, we cry out to you for mercy. Lord, as they help to serve and protect this nation, oh God, we pray that you be with them, oh God. Strengthen them with a supernatural strength, oh God, Father. We ask for you, Lord, that you be merciful and you, Lord, show your favor upon all the frontliners. Lord, even more people, oh God, Father, will have a burden, Lord, to serve, oh God, Father, to take up the role, oh God, Father. Lord, even temporary, oh God, Father, on contract basis, they will take up the role, oh God, to help this nation, oh God. Father, we also pray for all the patients, oh God, Father, who are admitted, oh God, Father, at this point, oh God, Father, who are down with the virus. We pray for a divine healing to come upon them, oh God, Father. Lord, supernatural, a touch from you, God, to heal their body, oh God, their lungs, oh God, Father, their tissues, their muscles, Lord, their strength, their bones, oh God, Father, and the muscles, oh God, Father, to be strengthened once again, that they will rise up, stand on 2 feet, oh God, Father, declaring that you have healed them, oh God, Father. They may not know that it is you who touched them, but as a church today, we pray for your healing power to flow and heal them, oh God. Touch them, we pray, oh God. Father, we also want to pray, Lord, that because of this pandemic, Lord, so many lives have been affected, though maybe not through the virus, but because of the economic situation, Lord, the losses of jobs, oh God, Father, Lord, the economy being hit so badly, oh God. We pray for a restoration upon this land. We pray for renewal, oh God, upon this land. Lord, we pray that you have mercy, oh God, Father, and you open the door, Father, for all those who have lost jobs, oh God, Father, Lord, who are going through anxiety and depression right now, oh God, Father, that you show them mercy, oh God. You open a door for them, oh God, to be able to get a job, to be able to feed their families, Lord, to pay their rents, oh God, to settle their loans, oh God, Father, whatever commitments, financial commitments they have, you will make a way. You will open a door, oh God, for them to see this through, oh God. Lord, it's a difficult time, we understand and we know it, but we cry out to you for mercy. We cry out to you for mercy, O God. Father, restore this land, O God. Restore Malaysia, O God, Father. Rescue this nation from this pandemic, O God, Father. We bring this matter into thy hands. We ask for your mercy. In Jesus' name we ask and we pray. Hallelujah. Amen, amen, amen. Thank you, Jesus. Father, we want to thank you for this evening that we can come into your presence to seek your face. Lord, as we have come as a family to pray, we thank you for this privilege and this honor that we can come at your feet as your children, O God, Father, to seek your face. Lord, we have laid all our petitions and requests and prayers at your feet. We pray this evening that you will hear from heaven and you will answer, O God. Lord, all the requests, Lord, we have brought before you. You have heard it, O God. We believe and we know you have heard it. Now we wait for your answer. We will wait for your time. We'll wait for your answer. Let your will be done, O God. Thank you, God. Father, bless your children, bless your people, all those who have joined tonight for our prayer meeting. Lord, bless them and meet their needs
as they continue with the day, O God, Father, let your mercy, your favor, your joy, and your peace rest in their lives, in their families, O God. Bless your children, O God. We thank you for tonight. We thank you for this prayer meeting. In Jesus' name we ask and we pray. Amen. 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 God bless you.